स्टूडेंट्स असीं पढ़ रहे सी ग्राफ थ्योरी। इन द प्रीवियस वीडियो असीं पढ़िया सीगा कि ग्राफ दीयां बेसिक टर्म्स की ने, उन्हां दीयां डेफिनेशनस वर्सिस सैट ऑफ एजिस, ये सारा कुछ पढ़िया सी है ना। सपोज साडे कोल ग्राफ है जिसका वर्सिस सैट है V, इस दे विच वर्सिस हैगे ने ABCD, एज है एज सैट है AB AD BC BD CC। इसका मतलब है AB का मतलब है कि ग्राफ है A टू B, AD मीन्स ग्राफ फ्रॉम एज फ्रॉम A टू D, BC मीन्स एज फ्रॉम B टू C, BD मीन्स एज फ्रॉम B टू D, CC मीन्स ए सेल्फ लूप फ्रॉम C टू C। ये डायरैक्ट ग्राफ असीं ड्रा करना है तो असीं की लेने चार वर्सिस लवांगे A B C D। असीं एक एज ड्रा करांगे, डायरैक्ट ग्राफ है क्योंकि असीं एरो लगावांगे। ग्राफ दे विच जिहड़ा एज है वो A टू B है तो A टू B एरो लगावांगे असीं A टू B, दैन A टू D ये साडा एज हो गया, B टू C ये हो गया, B टू D ये हो गया, C टू C ये सेल्फ लूप हो गया। ये डायरेक्ट ग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ दे विच सैल्फ लूप आ रही, इस करके सिंपल ग्राफ नहीं है, मल्टी ग्राफ है, जनरल ग्राफ है। सैकेंड एग्जाम्पल देखो, साडे कोल ग्राफ दिता होया, असी हरेक वर्टेक्स की डिग्री फाइंड करनी है। वर्टेक्स V1 के उपर इंसीडेंट एज है 3, 1 2 3, इट मीनस इसकी डिग्री कितनी है 3। सिमिलरली V2 के उपर इंसीडेंट एज की गिनती है 1 2 3, तो इसकी डिग्री है 3। V3 की डिग्री है 3। V4 क्योंकि सैल्फ लूप है, सैल्फ लूप के लिए असीं डिग्री 2 काउंट करते हैं, 1 फॉर इनिशिएटिंग 1 फॉर टर्मिनेटिंग, तो इस टोटल 4 डिग्री होगी। तो V5 की डिग्री होएगी 1 क्योंकि पेंडेंट वर्टेक्स है, इकल्ला ही है, सिर्फ इसके उपर एक ही एज इंसीडेंट है। असी फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ भी वेरीफाई करनी है इसके ऊपर। टोटल डिग्री फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। साढ़े कोल टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ है, असी काउंट करिए तो असी डिग्री ऑफ फर्स्ट वर्सिस है 3, सैकेंड दी है 3, थर्ड दी 3 है, फोर्थ दी 3 है 4 है, एंड फिफ्थ दी 1 है। असी ऐड करिए टोटल डिग्री कम्स आउट टू बी 3 + 3 + 3 + 4 + 1 14। साढ़े कोल एजिस कितने ने 7, तो टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। इस थ्योरम सैटिस्फाई हो रही है। जे एक ग्राफ दे विच नैक्सट एग्जाम्पल है, ग्राफ दे विच 21 एज होन, 3 वर्सिस की डिग्री 4 होवे ते आल अदर वर्सिस आर ऑफ डिग्री 3, दैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्सिस इन G। सानू पता है कि फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम द ग्राफ थ्योरी टोटल डिग्री ऑफ द ग्राफ that is total degree of all the verses is equal to twice the number of edges। साडे कोल तीन वर्सिस 4 डिग्री के ने, तो बाकी जिहड़े वर्सिस ने वो सारे 3 डिग्री के ने। सपोज साडे कोल टोटल वर्सिस है N, तो पहले 3 वर्सिस की सपोज डिग्री हैगी 3, तो इन तीन वर्सिस जिहड़े हैगे ने वो 4 डिग्री ने, तो इन्हां तिन्नां दी टोटल डिग्री होगी 12, 3 × 4 12। बाकी सारे जिहड़े N-3 वर्सिस हैगे ने उन्हां दी हरेक दी डिग्री हैगी 3, तो इन्हां दी टोटल डिग्री होगी 3N-9। तो गिवन दैट टोटल डिग्री इज इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस, तो एज है साढ़े कोल 21, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस करिए तो आएगा टोटल 42। तो 12 + 3N + 9 विल बी इक्वल टू 42। सॉल्व करिए तो N इक्वल टू 13 आ रहा है। इट मीनस साढ़े कोल जिहड़े ग्राफ दे विच नंबर ऑफ वर्सिस है वो 13 है। असी प्रूव करना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए ग्राफ विद 5 वर्सिस विद डिग्री इक्वल टू 1, 1 2 3 4 3 2 3 रिस्पैक्टिवली। साढ़े कोल नंबर ऑफ वर्सिस हैगे ने 5, तो सपोज दैट नंबर ऑफ एजिस हैगे ने ग्राफ दे विच E, दैन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी टोटल डिग्री ऑफ ऑल दीज 5 वर्सिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजिस। तो टोटल डिग्री सी असी काउंट करिए, फर्स्ट की डिग्री है 1, सैकेंड की है 3 4
2 3 टोटल डिग्री साढ़े को आ गई 13। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस 2e। तो e की आ रहा है साढ़े को 13/2 विच इज़ नॉट ए फ्रैक्शन आ रही है, इस करके ये पॉसीबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एजेस फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इस करके जी 5 वर्स वाला एक ग्राफ है जिसकी डिग्री इक्वल टू 1 3 4 2 3 है, पॉसीबल नहीं है। नेक्स्ट है इज देयर इज सिंपल ग्राफ जी विद 6 वर्स ऑफ डिग्री 1 1 3 4 6 7 साढ़े को नंबर ऑफ वर्स है 6 तो टोटल डिग्री जी है इज देयर इज सिंपल ग्राफ 6 वर्स ऑफ डिग्री 1 2 1 1 3 4 6 7। तो किसी भी सिंपल ग्राफ के किसी वर्ड्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है n-1 साढ़े को n कितना 6 यानी कि मैक्सिमम डिग्री 5 हो सकती है, बट इतने 6 7 भी है, इस करके विच इज़ नॉट पॉसीबल क्योंकि किसी भी सिंपल ग्राफ के किसी वर्ड्स की मैक्सिमम डिग्री हैविंग n वर्सेस n-1 होंगी है, साढ़े को 6 वर्सेस ने तो 6-1 5 डिग्री मैक्सिमम हो सकती है किसी वर्ड्स की, बट साढ़े को जी गिवन डिग्रीज है वर्सेस दी 6 7 भी है विच इज़ नॉट पॉसीबल। असी के फाइंड करनी है नैक्सट एग्जाम्पल के इफ वी हैव ए के रेगुलर ग्राफ विद 8 वर्सेस एंड हैज़ 12 एजेस आल्सो ड्रा के रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ की होंगे जिस हरेक वर्ड्स की डिग्री सेम हो, के रेगुलर मीनस हरेक वर्ड्स की डिग्री के होएगी। साढ़े को टोटल वर्सेस है 8 तो टोटल एजेस है 12। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी टोटल डिग्री ऑफ ऑल द वर्ड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो साढ़े को वर्सेस है 8 इसका मतलब 1 तो लैके 8 तक हरेक की डिग्री के है, तो टोटल डिग्री कितनी होगी के दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस मीनस 24। के की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, साडा जो ग्राफ है वो 3 रेगुलर ग्राफ होएगा, हरेक वर्ड्स की डिग्री कितनी होएगी 3 होएगी। नैक्सट है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की होंगे ने सपोज ए ग्राफ है जी जिस वर्स सैट है वी तो एज सैट है ई एंड अनदर ग्राफ जी डैश हैविंग वर्स सैट वी डैश एंड ई डैश, ये 2 ग्राफ्स ने। असी कहांगे कि जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, इसमें असी एवें लिखते हैं जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश इफ साढ़े को एक बाइजेक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम वी टू वी डैश सेट बिटवीन द सेट ऑफ वर्सेस एंड सेट ऑफ एजेस। 2 ग्राफ आइसोमॉर्फिक होंगे जेकर फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम नंबर ऑफ वर्सेस होंगे, सेम नंबर ऑफ एजेस होन तो कोरस्पोंडिंग वर्सेस डिग्री सेम हो, कोरस्पोंडिंग वर्सेस डिग्री की हो सेम हो, जिसका कन्वर्स जो है वो मे नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को 2 ग्राफ्स ने दोनों में असी देखते हैं आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। फर्स्ट ग्राफ के नंबर ऑफ वर्सेस है 5 तो सैकंड के भी 5 ने 1 2 3 4 5, सैकंड के जो नंबर ऑफ वर्सेस ने वो 5 ने, पहले 5 ने दूसरे भी 5 ने। हुण देखिए दोनों के नंबर ऑफ एजेस फर्स्ट के है नंबर ऑफ एजेस 6 तो दूसरे भी नंबर ऑफ एजेस 6 ने, तो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही ने, सेम नंबर ऑफ वर्सेस सेम नंबर ऑफ एजेस ने। उस तो बाद कोरस्पोंडिंग जो वर्सेस की डिग्री है वो सेम होनी चाहिए है। U1 की डिग्री 3 है, इतने V1 की डिग्री 3 है, फिर U2 की डिग्री 2 है, इतने V2 की डिग्री 2 है एंड U3 की डिग्री इतने 3 है, इतने V3 की डिग्री 3 है। फर्स्ट ग्राफ के U4 की डिग्री जी है 3 है तो सैकंड ग्राफ के V4 की डिग्री 3 है एंड लास्ट जो है वर्टेक्स इन फर्स्ट ग्राफ U5 उसकी डिग्री 1 है तो इस सैकंड ग्राफ के V5 की डिग्री भी 1 है, तो कोरस्पोंडिंग वर्ड्स डिग्री सेम है, इस करके दोनों ग्राफ की होगी आइसोमॉर्फिक। The 2 graphs may be non-isomorphic even though they have the same number of verses and edges and equal number of verses of the given degree। तो इस देखो साढ़े को वर्सेस है 6, इस भी साढ़े को वर्सेस जोड़े है 6 ने, V1 V2 V3 V4 ये टोटल 6 हो गए। तो एजेस की गिनती देखिए 1 2 3 4 5, इस 1 2 3 4 5 ने, बट
ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਰਸਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ V1 ਦੀ U1 ਦੀ 3s ਦੀ 3 ਹੈ, U5 U1 2 3 4 ਇਹ ਹੈ V1 V2 V3 V4 V5 V6 1 2 3 4 5 6 ਇਹ 6 है। ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ G ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ G' ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਟੈਕਸ U1 ਮਸਟ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ V1 ਬਿਕਾਜ਼ देयर इज नो अदर वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 इन G', क्योंकि U1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ V1 ਆਏਗਾ क्योंकि U1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 3 ਹੈ ਤੇ V1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ 3 ਹੈ। Also in G' there is only one pendant vertex V2 adjacent to V1, ये V2 है, इतने V2 लिया हुआ है इन्होंने, V3 V4 V5 V6 V6 3 4 5 6 Also G' has there is only one pendant vertex V2 to adjacent to V1 V1 ਦੇ adjacent ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ pendant vertex ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ U1 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ pendant vertex ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इस करके दोनों फंक्शन जो दोनों ग्राफ ने वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अगे है होमोमॉर्फिक ग्राफ्स। एक गिवन ग्राफ जी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵਰਟੈਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਟੈਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਅਤੇ B ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ C ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ C ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਸੈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਥਿਓਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। G ਅਤੇ H ਦੋ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ। G ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਹੈ VG ਅਤੇ VH ਹੈ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਆਫ H ਗ੍ਰਾਫ, EH ਹੈ एज सेट ऑफ ग्राफ H एंड EG है एज सेट ऑफ ग्राफ G। ਤਾਂ ਅਸੀਂ H ਨੂੰ G ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਆਫ H ਇਜ਼ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਆਫ G ਐਂਡ एज सेट ऑफ H इज सबसेट ऑफ एज सेट ऑफ G, then we say that H is a subgroup of G। और सिंपली जेकर इस तो उल्ट है EG सबसेट ऑफ EH है तो VG सबसेट ऑफ VH है, then we say that G is subgroup of H। If VH is a proper subset of VG and proper subset edge set of H is proper subset of EG, then H is a proper subgroup of G, and if VG is equal to VH is equal to VG and VH is a subset of EG is subset of EG, then we say that H is a spanning subgraph। यानी कि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ H ਤੇ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਬਟ H ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ G ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿੰਗ ਸਬਗ੍ਰਾਫ ਆਫ G ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ H is said to be a subgraph of G if all the verses and all the edges of H are in G। ਯਾਨੀ ਕਿ H ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਨੇ ਜਾਂ H ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ G ਗ੍ਰਾਫ G ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ
ਤੇ ਐਜ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਐਚ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਸਸ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਸਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਐਜ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਚ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਸਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਚ ਦੇ ਵਰਸਸ ਇਹ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਚ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ H with versus set V dash and edge set E dash be a subgraph of GVE if H is a subgraph of G having versus set V and edge set E, ਤਾਂ H ਨੂੰ ਅਸੀਂ full subgraph of G ਕਹਾਂਗੇ if edge set of H यानी कि E dash contains all the edges of E those end whose end points lie in V dash। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को एक ग्राफ है ये वाला V1 V2 V3 V4 V5। असी एक सब ग्राफ लिखना चाहते हैं, असी एक सब ग्राफ बनाने हैं, ये साडा है सब ग्राफ। V1 V2 V3 V4 V5। हाँ जी, देखो ये है, ये साडा ग्राफ है, असी इसका सब ग्राफ लिख रहे हैं V4 V5 V1 V2। हाँ जी, एक सब ग्राफ है जिस दे विच असी ग्राफ जी दे वर्सस लए हुए ने, ए एच है, V1 लिया हुआ है, V2 भी लिया हुआ है, V5 लिया हुआ है, V4 लिया, यानी V3 नहीं लिया सी। असी एज लए हुए ने, ए वाला एज, ए वाला एज ते ए वाला एज लए हुए हैं, ये एक सब ग्राफ है। इस सब ग्राफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ फुल सब ग्राफ कदों कहांगे, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਰਸਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਜ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ सब ग्राफ है, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਐਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰਮ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ, ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਰਟੈਕਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਰਸਸ ਨੇ, V1 V5 V2 V3 V4। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ V3 ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ V3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, V3 ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਬਚਿਆ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਟੇਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਜ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੱਟ ਵਰਟੈਕਸ। ਕੱਟ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੱਟ ਵਰਟੈਕਸ ਫਾਰ G if G minus V is disconnected। G minus V is
डिसकनैक्टेड। यानी कि असी किसी सपोज ये ग्राफ है साढ़े कोल, ये V1 है, V2, V3, V4, V5, V6। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ V3 ਜਾਂ V4 ਵਰਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, V1 V2 ਬਚੇਗਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V5 ਤੇ V6 ਬਚੇਗਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਵਰਟੈਕਸ ਉਹ ਵਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟ ਐਜ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਟ ਐਜ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਟ ਐਜ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, डिसकनैक्ट। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को एक ग्राफ है, एक ग्राफ देखो, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 ये ग्राफ है। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, V1, V2, V3 ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, V5, V4, V5, V6 ਤੇ V7। ਇਹ ਐਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਐਜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਨੈਕਟਡ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ G ਮਾਈਨਸ A, G ਮਾਈਨਸ B, G ਮਾਈਨਸ C ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਰਟੈਕਸ A ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ A ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਰਟੈਕਸ B ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ C ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ G ਮਾਈਨਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। G ਮਾਈਨਸ E ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਓਬਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ G ਮਾਈਨਸ E ਗ੍ਰਾਫ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ BC ਐਜ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ BD ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ Z ਟਾਈਪ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ CD ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ obtained ਬਾਏ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦਾ ਐਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ G ਮਾਈਨਸ E ਗ੍ਰਾਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਟ ਦੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਤੇ ਸੈਟ ਆਫ ਐਜਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਟ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸਬ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਟ ਥਿਊਰੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ G1
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੈ VG1, ਐਜ ਸੈੱਟ ਹੈ EG1 ਤੇ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ ਹੈ VG2 ਤੇ EG2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਜ ਸੈੱਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल ਇਹ ਸਾਡਾ G1 ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 V2 V3 ਵਰਸਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ V1 V4 ਤੇ V5 ਵਰਸਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਵਰਟੈਕਸ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ V1 ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ V1 ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਟੈਕਸ V1 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਟੂ ਬੋਥ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾਮਨ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ V1 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ V1। ਕੋਈ ਐਜ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਟੈਕਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਟੈਕਸ V1 ਕਾਮਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ one vertex V1। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ G ਬਾਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਵਿਦ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਸੇਮ। ਗ੍ਰਾਫ G ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈਟ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਜ ਸੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਐਜ ਸੈਟ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਜ ਆਉਣਗੇ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ G ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ G ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਫ G ਬਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ G ਵਾਲੇ ਨੇ। G ਵਾਲੇ ਵਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ V1 V2 V3 V4 V5 ਤੇ V6। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਸਸ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਐਜ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਐਜ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਐਜ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ G ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ G ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਜ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ G ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਜ ਲਵਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ G ਕੰਪਲੀਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਪਲੀਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਮਸਟ ਬੀ ਐਨ ਐਜ ਬਿਟਵੀਨ ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ ਨਵੇਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਐਜ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ G ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਸਸ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ G ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ G ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਫ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਵਰਟਸ V ਇਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਵਿੰਗ n ਵਰਸਸ k ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਰਟਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ n ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, n - k - 1। what is the total number of edges in Kn, the complete graph on n versus, justify your answer। ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ Kn ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। n ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਤੇ K ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ। Kn ਦੇ ਵਿੱਚ n ਵਰਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ ਹੋਏਗਾ। तो साढ़े कोल n वर्सस के किन्ने पेयर बनणगे,
बन गए सी कॉम्बिनेशन N2 CN2। तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन मुताबिक क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। तो ਐਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਨੇ ਹੀ ਐਜ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇੰਟੂ n ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਏ 2। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵਰਸਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ 2 2 3 6 5 7 8। ਯੈਸ ਵੀ ਯੂਰ ਆਂਸਰ। ਟੋਟਲ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਦੀ ਵਰਸਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 37, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੋਟਲ ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਟਵਾਈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8 सॉरी 8 नहीं 8 वर्सेस ने टोटल डिग्री 37 होगी। तो टोटल डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। सपोज नंबर ऑफ एज है ई, दैन ई विल बी इक्वल 37 अपॉन 2 विच इज़ नॉट पॉसीबल क्योंकि नंबर ऑफ एज कदे फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इस करके जी डिग्री दी हुई है ये पॉसीबल नहीं है। तो स्टूडेंट एक कुछ होर टर्म्स कुछ डेफिनेशंस कुछ एग्जाम्पल सी ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਾਕਸ ਪਾਥਸ ਐਂਡ ਸਰਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।